کہ ان کے باپ نے نکاح کیا مگر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان کا ایک قصہ اسی باب کے نمبر 9 پر گزر چکا ہے، ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اختر نے سن 44 ہجری میں بتایا ہے، اور اس کے علاوہ سن 42 ہجری میں اور سن 55 ہجری میں اور سن 50 ہجری وغیرہ میں بھی اقوال موجود ہیں۔ چلے جی، تو اس کے بعد آتا ہے اگلی بیوی کا نمبر، جو کہ حضرت صفیہ ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، یعنی کہ یہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں اور موسیٰ کی قوم میں ہیں۔ اول سلام بن مشکم سے کے نکاح میں تھی، اس کے بعد کنانا بن ابی حقیق کے نکاح میں آئی، کنانا ان کا شوہر تھا۔ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا، اور ان کے خاوند کو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے قتل کر دیا تھا۔ یہ کیوں نہیں لکھتے ہو بھائی تم تبلیغی جماعت والے چورو؟ تم یہ کیوں نہیں بتاتے اپنے مسلمانوں کو، اپنے تبلیغیوں کو، اپنے مامور کو کہ ان کو قتل کرنے والے مسلمان صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے شوہر کو، اس کو بیوہ کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی تھے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا تھا جب خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی، حضور نے ان کو مرحمت فرما دی، مرحمت نہیں فرما دی، ان کو کہا جاؤ لونڈیوں میں سے ایک کو لے لو، چونکہ مدینہ میں بھی دو قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے، اور یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کو خاطر خواہ عوض دے کر کہ وہ عوض تھا 7 غلام لونڈیا اور 5 اونٹ، کیونکہ دیا کلبی صفیہ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے خیمے میں لے جا کر کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، کپڑے اتارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے صفیہ کو اور دیا کلبی کو بلا کر کے لاؤ۔ اب یہ گئے، انہوں نے خیمے پہ جا کے دستک دی، کہا کہ بھائی دیا کلبی باہر آؤ۔ اس نے کہا کون ہے؟ کہ میں ہوں بلال، باہر آؤ۔ باہر اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا صفیہ کے ساتھ تمہیں، چلو۔ اب اس نے آنا کانی کی تو بلال نے اس کو دھکا دیا، دیا کلبی کو سائڈ میں دھکا دیا اور خود خیمے کے اندر گھس گیا، اور جا کر کے صفیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچتے ہوئے، ہاتھ بازو پکڑ کے کھینچتے ہوئے لایا، اور اس راستے سے لایا جس راستے پر بنت ہوئی اس کے باپ کی اور کنانہ کی اس کے شوہر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر کے وہ بدحواس ہوگی، بری حالت میں آ گئی، اس کو بہت صدمہ پہنچا۔ تو بعد میں جب لے کر کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلال کو ڈانٹا، کہا کہ اے بلال تو اسے اس راستے سے کیوں لے کر کے آیا جس راستے پر لاشیں پڑی تھی، اس کو دوسرے راستے سے لے کر کے آتا۔ پھر بعد میں جب سامنے پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کلبی کو کہا کہ بھائی اسے مجھے دے دے، تو دیا کلبی نے نانوگر کری، اس نے کہا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے لے لوں، میں نے چن لی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 لونڈی لے لے، وہ راضی نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کو 7 لونڈی دی اور 5 اونٹ دیے، اس پہ وہ راضی ہوا، اور 7 لونڈیاں 7 باندیاں اور 5 اونٹ لے کر کے چلا گیا، اور صفیہ کو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی کالی کملی، کالی چادر جو تھی وہ ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ چکی ہے۔ وہ تبلیغ جماعت والوں نے کھا گیا پورا کا پورا۔ اس کا ریفرنس آپ کو مل جائے گا سیرت رسول اللہ، سیرت رسول اللہ کے اندر آپ کو دونوں ہی سیرت کے اندر آپ کو مل جائے گا شروعاتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو خاطر خواہ عوض دے کر کے ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا، اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہونا، رخصت ہونا، تو وہ تو تبھی رخصت ہو گئی تھی جب ان کو خیبر سے لے کر کے چلے مدینہ کے راستے پر، اور راستے میں وہ ایک جگہ قیام ڈالا، تو رخصتی تو خیبر سے نکلتے ہی ہو گئی تھی، تو پھر ایک منزل پر پہنچ کر رخصتی کیسے ہوئی؟ نا 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 تبلیغی جماعت والے منا نا، اس کو رخصتی نہیں کہتے، اس کو ہم بستری کہتے ہیں، اس کو ریپ کہتے ہیں، اس کو بلاತ್کار کہتے ہیں۔ جو 4 کھجور کے پیڑوں کے ساتھ رسیوں سے خیمہ لگا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کے ساتھ کیا، اس کو رخصتی نہیں کہتے، اس کو بلاತ್کار کہتے ہیں، اس کو ریپ کہتے ہیں۔ مولانا زکریا لالتی اس کو ریپ کہتے ہیں۔
ये उनका हुआ। सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास जो चीज खाने की हो वो ले आए। साहबा के पास मुतफर्रिक चीजें थी, जैसे खजूर, पनीर वगैरह जो भी था वो ले आए। एक चमड़े का दस्तरखान बिछा दिया गया और उस पर वह सब डाल दिया गया। सबने शरीक होकर के खा लिया, यही वलीमा था। लो भाई, तुम हमारे लश्कर में हो, जो उसमें खाने को मिला गया खजूर वगैरह और ये सब चीजें, तो ऐसा करो, अपने अपने अकेले अकेले खाने की बजाय दस्तरखान बिछाओ, यहाँ बैठ करके लाओ, उसको रखो, खा लो। ये मेरी तरफ से तुमको हो गई शादी की दावत, वलीमा। बाद बात में आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अख्तियार दे दिया था कि अगर तुम अपनी कौम और अपने मुल्क में रहना चाहो तो आजाद हो, चली जाओ, और मेरे पास मेरे निकाह में रहना चाहो तो रहो। भाई उसकी कौम तो तुमने खत्म कर दी, बेचारी कौन सी कौम के पास जाएगी, और उसका मुल्क तो तुमने जीत लिया, उस कौन से मुल्क में जाएगी। उन्होंने कर दिया, या रसूल अल्लाह, मैं शिर्क की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना करती थी। ओए होए होए, ओए होए 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 होए। क्या कह रही है कि मैं शिर्क की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना करती थी, अब मुसलमान होकर कैसे जा सकती हूँ। इससे मुराद गालिबन वो ख्वाब है। देखिए फिर से वही ख्वाब रिपीट हो रहा है, जुबैरिया वाला, जो उन्होंने मुसलमान होने से पहले देखा था कि एक चांद का टुकड़ा मेरी गोद में है। इस ख्वाब को उन्होंने अपने खाविंद कनाना से कहा, उसने एक तमाचा इसके ऊपर जोर से मारा और आंख पर उसकी निशान पड़ गया और कहा कि तू यसरिब के बादशाह से निकाह की तमन्ना करती है, जो चांद देख रही है। एक मरतबा ख्वाब देखा कि आफताब उनके सीने पर है। खाविंद ने खाविंद से उसका भी जिक्र किया। उसने इस पर भी यही कहा कि तू ये चाहती है कि यसरिब के बादशाह के निकाह में आ जाए। एक मरतबा उन्होंने चांद को गोद में देखा तो अपने बाप से जिक्र किया, उसने भी एक तमाचा मारा और ये कहा कि तेरी निगाह यसरिब के बादशाह पर जाती है। मुमकिन है कि चांद का वही एक ख्वाब खाविंद और बाप दोनों से कहा हो और चांद को 2 मरतबा देखा हो। तो भाई ये जो कहानियां बनाई गई हैं, कहानी से कहानी, इससे क्यों बनाया गया? इसे बनाया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला किरदार का और बहुत बेहतरीन इंसान दिखाने के लिए कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे इंसान है। वो तो लौंडियों को भी आजाद कर रहे हैं, उनको अख्तियार दे रहे हैं कि चाहो तो वापस चले जाओ, चाहो तो मेरे से निकाह कर लो। वो आगे कह रही है जी वापस किसके पास जाऊं, मेरा तो खानदान ही खत्म हो गया पूरा। आगे वो कहती है कि जी मैं तो शिर्क की हालत में भी आपकी तमन्ना करती थी। तो इस्लाम कहता है कि अगर कोई औरत अपने शोहर के होते हुए किसी दूसरे मर्द की ख्वाहिश रखे तो वो औरत बदचलन और बद किरदार है। कौन है दोस्तों वो औरत? अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो औरत बदचलन और बद किरदार है जो अपने शोहर के होते हुए किसी दूसरे की ख्वाहिश करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आला बताने के लिए इन तफसीर निगारों ने, इन मुहद्दिसों ने, इन हदीस जमा करने वाले और लिखने वालों ने हुजूर की शान को आला और बरतर दिखाने के लिए अपनी माएं उम्महातुल मोमिनीन हुजूर की बीवियों को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। इन्होंने साबित किया कि सफिया इनकी अम्मा इतनी कैरेक्टरलेस थी कि 2 शोहर के निकाह में रहने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की तमन्ना रखती थी। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऐसी औरत को इस्लाम क्या कहता है? बदचलन और बदकिरदार। आप देखिए एक इंसान को सही साबित करने के लिए एक औरत का किस तरीके से कैरेक्टर हैसिनेशन करता है इस्लाम, उसको किस तरीके से बद किरदार साबित करता है, और खासकर उन औरतों को जिनको कुरान कहता है कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं, तुम्हारी माएं हैं। अपनी माओ को बद किरदार साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते ये मुसलमान। और इससे भी बड़ा बद किरदारी का उसके ऊपर इल्जाम इस तरीके से लगाते हैं कि जब उसका शोहर और जब उसका बाप उसी दिन मर गया और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो वो अपने शोहर को और अपने बाप को भूल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में समा गई, यानी उनकी बाहों में समा गई। और इस पर उसने फक्र किया, खुशी महसूस की कि मैं अपने शोहर और अपने बाप के कातिल की बाहों में हूं। क्या बोलूं मैं इसके ऊपर? वो रोमांटिक गाने हैं कुछ 4-5, मेरे दिमाग के तारों के साथ वो उछल कूद मचा रहे हैं वो गाने। और मैं चाह रहा हूं कि मैं वो 1-2 गाने की 1-2 लाइन आपको सुना करके आपको इजहार ख्यालात सफिया बयान करूं, मगर किस तरीके से बयान करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है।
تو کہتا ہے کہ گانے والا کہ آ کے تیری باہوں میں ہر شام لگے سندوری. تو ویسی صفیہ کو جو ہے اپنے شوہر اور اپنے باپ کے قاتل کی باہیں سندوری محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی باہوں میں شامیں بھی رنگین اور سندوری محسوس ہو رہی تھی. اور وہ محسوس اس لیے ہو رہی تھی، کالی کملی والا سانگ سنا تھا. ہاں جی، تو وہ اسی لیے محسوس ہو رہی تھی اتل شرما جی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ کالی کملی والے نے اپنی کملی اس کے اوپر ڈال دی تھی. کتنی بغیرتی ہے، کتنی بے شرمی ہے، کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ تم جن کو اپنی مائیں بولتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کو جن کو تم اپنی ماں بولتے ہو، امہات المومنین بولتے ہو، تم اس کا کریکٹر ہیسٹینیشن اتنی بری طریقے سے کرتے ہو، اس کو بد کردار اور بدچلن ثابت کرتے ہو، اس کو بغیرت ثابت کرتے ہو. کس لیے؟ کیونکہ تمہیں اپنے اپنے سو کولڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اعلیٰ اور اونچا ثابت کرنا ہے. اس لیے وہ کون سی گالی ہے دنیا کی جس کو دینے کے بعد انسان کو یہ لگتا ہو کہ اس سے بڑی بری گالی دنیا میں ہو نہیں سکتی میرے لیے، اور اس سے بڑا کوئی بہتان اور اس سے بڑی کوئی لعنت میرے سر پہ ہو نہیں سکتی. اگر مسلمانوں مجھے اس گالی کا پتہ چل جائے تو وہ گالیاں میں تمہارے ان مولویوں کو، ان حرام زادوں کو میں دینا چاہتا ہوں، وہ گالیاں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. اور اگر میں نہیں دے پا رہا ہوں وہ گالیاں، تو بنا وہ گالیاں دی ہیں وہ گالیاں ان کو میں نے دے دی، ان تک میں نے پہنچا دی. رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور تقریباً 60 سال کی عمر پائی. خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی، 17 کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھی. 2 بار بیوہ ہو چکی، ایک بار پہلے بیوہ ہو چکی تھی، پھر کنانہ سے شادی کی، تو پھر جا کر کے اٹیک کر دیا رسول اللہ نے خیبر کے موقع پر، اور کنانہ کو تڑپا کر کے ٹارچر کر کے قتل کر دیا. کس طریقے سے قتل کیا؟ اس کو کہا خزانے کا پتہ بتا، تیرے پاس چابی ہے خزانے کی. اس نے کہا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں. اس نے کہا اس کو تب تک ایجاد ہو، تب تک اس کو تکلیف دو جب تک یہ خزانے کا پتہ نہ بتا دے. کس نے کہا؟ پیارے رسول اللہ رحمت للعالمین نے کہا. تو لہٰذا صحابہ نے پتھر کو گرم کیا، تپایا، آگ میں اس کو پوری طریقے سے جلا کر کے گرم کیا، پتھر کو اٹھا کر کے اس کی چھاتی پہ رکھ دیا، کپڑے اتار کر ننگا کر کے لٹا کے زمین پہ چھاتی پہ رکھ دیا. وہ تڑپا، چیخا، چلایا، اس پہ تشدد کیے، ظلم کیے، اور جب وہ مرنے کسی حالت میں ہو گیا تب اس سے رسول اللہ نے پھر پوچھا اب بھی بتا دے، تیری جان کی بخشش ہو جائے گی. خزانہ کہا ہے. اس کے بعد جو تھوڑا بہت تھا سونا چاندی کا جیورات وغیرہ وہ اس نے حاضر کر دیا. اس نے کہا میرے پاس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اطمینان نہ ہوا. اس نے کہا نہیں، ابھی بھی جھوٹ بولتا ہے، اس سے آخری بار پوچھو، اگر بتاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بتاتا تو اس کا سر قلم کر دو، اس کی گردن کاٹ دو. اس سے پوچھا گیا اس بیچارے کے پاس شاید ہوگا ہی نہیں. اس نے کہا جی میرے پاس ہے ہی نہیں، مجھے مار دو. اب جب اس سے کچھ اور نہیں ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی گردن کاٹ دو. تو محمد بن مسلمہ جو محمد کا غلام، ایک طریقے سے دماغی غلام اور مسلمان تھا، اس نے تلوار لی اور ایک ہی جھٹکے میں کنانہ کی گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیا. اس طریقے سے قتل کیا گیا اس کو، تڑپا کر. اور یہ جاہل لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی صفیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں آ کر کے کہہ رہی تھی کہ آ کے تیری باہوں میں ہر شام لگے سندوری. ام المومنین حضرت میمونہ حارث بن حجن کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا. پہلے سے ابو رحم بن عبد العزا کے نکاح میں تھی. اکثر مورخین کا یہی قول ہے، اور بھی بہت سے اقوال ہیں ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے. بیوہ ہو جانے کے بعد ذی القعدہ 7 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، موزہ صرف میں نکاح ہوا. یعنی کہ گھر سے نکلے عمرہ کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے نکلے؟ عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں نکاح کر لیا صرف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہیں دی. مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آپ نہیں رک سکتے.
इसलिए वापसी में सरफ ही में रुखसती हुई, रुखसती नहीं हुई। मैं फिर बता रहा हूं, जहां जहां ये रुखसती का लफ्ज लिख रहे हैं आप समझ जाइएगा कि बात रुखसती की नहीं हो रही है, बात डिंगी डिंगी की हो रही है, बात पेलम पिलाई की हो रही है। इनकी रुखसती वही है जो सफिया के साथ इन्होंने कराई, आयशा के साथ इन्होंने कराई, और अब ये मैमुना की करा रहे हैं, इनका नाम बर्रा था। तो पेलम पिलाई जो है वो सरफ में हुई, क्योंकि मक्का वालों ने कह दिया कि यहाँ पेलम पिलाई करने की कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। फरागत के बाद मक्का में रुखसती हो जाए, मगर मक्का वालों ने कयाम की इजाजत नहीं दी, इसलिए वापसी में सरफ में ही रुखसती हुई, और सरफ में ही खास उसी जगह जहां रुखसती का खेमा था। आय हाय हाय हाय, ये देखो रुखसती का खेमा होता है, रुखसती खेमा जो होती है उसके लिए खेमा लगाने की जरूरत है, आप बताओ होती है? रुखसती का मतलब होता है रुखसत होना, जाना, एक जगह से निकलना। तो एक जगह से अगर निकल करके दूसरी जगह जा रहे हो तो चलोगे कि लेटोगे कि बैठोगे? तो खेमा जो होता है वो तो बैठने के लिए और लेटने के लिए होता है, चलने के लिए थोड़ा ना होता है। अबे तो जाहिलो, रुखसती क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो रुखसती? हम बिस्तरी बोलो ना, हम बिस्तरी करने के लिए खेमा लगाया गया। देखो मैं जो आपको अभी बता रहा था ना, आगे इन्होंने खुद ही खोल दिया आगे की बात करते हुए। तो जहां रुखसती का खेमा था सन 51 हिजरी में सही कौल के मुआफिक इंतकाल हुआ, वहीं मर गई। और बाज ने सन 61 हिजरी में लिखा, उस वक्त उनकी उम्र 81 साल की थी, और उसी जगह कब्र बनी। यह भी इबरत का मुकाम है और तारीख का अजूबा है कि एक सफर में वहां निकाह हुआ, दूसरे सफर में वहां रुखसती, और अरसे के बाद उसी जगह कब्र बनी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा हम सब में ज्यादा मुत्तकी और सिला रहमी करने वाली थी। मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, और सिला रहमी कहते हैं जो रिश्तेदारियों को, ताल्लुक को सबसे ज्यादा संजीदगी से निभाता है, उसको सिला रहमी कहते हैं। यजीद बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इनका मशगला हर वक्त नमाज था, यानी कि हर टाइम नमाज पढ़ती रहती थी, या घर का काम या घर का काम। अगर दोनों से फरागत होती तो मिसवाक करती, वो लेकर के लकड़ी बैठ जाती मिसवाक करने के लिए। जिन औरतों से निकाह पर मुहद्दिसीन और मुहर्रिखीन का इत्तफाक है, उनमें हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह सबसे आखिरी निकाह है। उनकी दरमियानी तरतीब में अलबत्ता इख्तिलाफ है, इसकी वजह से इन निकाहों की तारीख का इख्तिलाफ है, जैसा कि मुख्तसर तौर पर मालूम हुआ। इन 11 बीवियों में से 2 का विसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो चुका, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का और हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। बाकी 9 बीवियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मौजूद थी। इनके अलावा और भी बाज निकाह बाज मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने लिखे हैं जिनके होने में इख्तिलाफ है, इसलिए इन्हीं बीवियों का जिक्र लिखा है जिन पर इत्तफाक है। तो साहब इन्होंने ये 11 बीवियों का जिक्र लिखा यहाँ पर, और कहा कि भाई यही वो बीवियां हैं इसके बारे में सबका इत्तिफाक है और किसी का इख्तिलाफ नहीं है। वरना इनके अलावा और भी बहुत सारे निकाह और भी बहुत सारी बीवियां हैं जिन पे मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। मुहद्दिसीन कहते हैं उसको जो हदीस को कॉपी करता है, नकल करता है, हदीस को रिप्रेजेंट करता है, जमा करता है, उसे मुहद्दिसीन कहते हैं, हदीस जमा करने वाला मुहद्दिसीन। और मुअर्रिखीन उसको कहते हैं जो तारीख की किताबें लिखता है, जो इंसिडेंट्स लिखता है, जो हिस्ट्री लिखता है इस्लामिक, उसको कहते हैं मुअर्रिखीन। तो इनके हिस्टोरियन में और इनके मुहद्दिसों में इन 11 बीवियों को लेकर के इत्तेफाक है। कोई भी एक भी मुहद्दिसीन, एक भी मुअर्रिखीन ये नहीं कहता कि नहीं ये 11 बीवियां उनके हुजूर से हुजूर का निकाह नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बीवियां हैं जिनके बारे में निकाह की रिवायतें, हदीसें मौजूद हैं। 2 तो ऐसी हैं जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया लेकिन बाद में उनको तलाक दे दी, और उन्होंने उनकी वजह ये बताई गई कि उनको तलाक इसलिए दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि उन्होंने दीन इस्लाम को छोड़ दिया था। उन्होंने मोहम्मद साहब को प्रॉफिट मानने से इनकार कर दिया था और इस वजह से उनको तलाक दे दी गई। अब आगे जो है हम बात करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों के बारे में। लेकिन वहां जाने से पहले दोस्तों मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है मुसलमानों, आपको क्या लगता है कि क्या एक ऐसा आदमी जो इतना डिस्परेट है, जो इतना ज्यादा जो है शादी करने के पीछे पागल है कि हर लड़की को देख करके शादी का प्रस्ताव दे देता है, शादी का प्रपोजल दे देता है, ऐसा आदमी
کس طریقے سے ایک سچا نبی ہو سکتا ہے یار، جو ایک سفر پر جاتا ہے اور سفر پر جو ہے وہاں کی ایک راجکماری کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ تجھے دیکھ کر کے میرے دل کے ارمان جاگ گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لے۔ وہ انکار کر دیتی ہے نکاح کرنے سے، مطلب بے عزتی ہو جاتی ہے، لیکن اگلا بندہ ہمت ہے کہ ذرا سا بھی شرما جائے یا باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، بدستور اپنی حرکتیں جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ کو آیت نازل کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی بس 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 بہت ہو گیا، اب آپ اس سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، اب آپ اس سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، ہاں لونڈی آپ کتنی بھی رکھ سکتے ہیں پر آپ اب نکاح نہیں کر سکتے۔ سوچئے دوستو کتنا کتنا زیادہ ایڈکٹڈ ہوگا یہ آدمی کہ اس کو اللہ کو آیت نازل کر کے بولنا پڑتا ہے کہ اے نبی اب آپ اور شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 30 مردوں کی جسمانی طاقت دی تھی، جتنی طاقت 30 مردوں میں ہوتی ہے اتنی اکیلے رسول اللہ میں تھی، اور آپ ہم بستری کرتے ہوئے کبھی بھی تھکتے نہیں تھے اور ہر وقت ہم بستری کے لیے تیار رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ دوسری حدیث میں کہتی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ ہم بستری فرمایا کرتے تھے ایک ہی غسل سے، سب کے ساتھ ہم بستری کر کے پھر ایک بار ہی نہانے جاتے تھے، ایک بار ہی غسل کرتے تھے۔ تو ایسا ایک آدمی جس کو دنیا کے اندر نبی پروفٹ بنا کر کے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے، اس کو 30 مردوں کی جسمانی جنسی طاقت دے کر کے بھیجا گیا اور وہ ہر وقت عورتوں میں اور ہم بسترے میں لگا پڑا رہتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، چاہے وہ پروفٹ ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ اوتار ہو، چاہے وہ گرو ہوں، انہوں نے آ کر کے دنیا کا تعلق جو ہے وہ اسپرچولیٹی سے جوڑا ہے، ادھیاتم سے جوڑا ہے، گیان سے ان کو جوڑا ہے، کرم سے جوڑا ہے، کرتویہ سے جوڑا ہے۔ یہ پہلا رسول ہے دنیا کا، یہ پہلا اور آخری پیغمبر ہے دنیا کا جس نے لوگوں کو آ کر کے ہم بستری سے جوڑا ہے، جو ہم بستری کرتے کرتے قرآن کی آیتیں نازل کیا کرتا تھا اور قرآن کی آیتیں آگے نازل کر کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دیکھا کہ ایک عورت اپنے مطلب بازار میں گزر رہی ہے، سامنے سے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے شاید کچھ ہوا، ترنت گھر واپس لوٹے، جس کام کے لیے نکلے تھے وہ کام چھوڑ کر کے الٹے پیر واپس گئے اور جا کر کے دیکھا کہ ان کی بیوی زینب جو ہے وہ خال کو رنگ دے رہی تھی۔ وہاں پہ کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں عربوں میں، جانوروں کی جو کھال ہوتی تھی ان کو سکھا کر کے ان کو صاف ستھرا کر کے ان کو گھس گھس کر کے پھر ان کے اوپر رنگ دیا جاتا تھا، کلر چڑھایا جاتا تھا۔ تو وہ رنگ دے رہی ہے کھال کو، اس کے پاس گئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا اندر چلو۔ اس نے کہا حضور آپ تو باہر کسی کام سے گئے تھے، ابھی اتنی جلدی کیسے واپس لوٹ آئے؟ کہتا نہیں تم میرے ساتھ چلو۔ اندر لے گئے حضرت زینب کو اور جا کر کے اپنی خواہشات پوری کی، یعنی کہ ڈنگی ڈنگی فرمائی۔ اس کے بعد باہر نکلے اور باہر نکل کر کے آ کر کے اپنے صحابیوں کو لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں یاد رکھو عورت جو ہے شیطان کی شکل میں آتی ہے، تو جب بھی تم کسی عورت کو دیکھ لو تو اپنے گھر جاؤ اور جا کر کے ہم بستری کرو۔ تو یہاں پہ عورت کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا حضور نے اپنے ٹرک کے لیے۔ حضور نے کہا کہ ایک عورت کو دیکھ کر کے میری ٹھڑک اس لیے نہیں جاگی کہ میں ٹھرکی ہوں، میں ٹھرکلہ ہوں، بلکہ اس لیے جاگی ہے کیونکہ عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو تم اس عورت کے پیچھے نہ جاؤ، سیدھا اپنی گھر بیویوں کے پاس جاؤ، اپنے گھروں میں دروازہ کنڈی لگاؤ، ڈنگی ڈنگی کرو، پھر اپنے کوئی کام کرو۔ اے یار ایسے شخص کو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی وہ آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، تو پھر کیا ہی شخص بھیجا گیا ہے؟ کیا ہی شخص آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے جو مسلمانوں کو ہر وقت سیکس کی باتیں بتاتا ہے؟ اسلام کے مین اہم 5 ستون، 5 ارکان ہیں جن کے اوپر اسلام کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، پلرز، 5 پلرز۔ اس میں پہلا ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا جو ہے روزہ ہے، چوتھا حج ہے،
5वां सदका है, छठा ज़कात है। अगर सदके को निकाल दो तो फिर ये 5 होते हैं, ज़कात और हज समेत। तो इन 5 पिलर्स में जब जब कुरान ने और मोहम्मद साहब ने इन 5 पिलर्स के बारे में बयान किया, उन्होंने सिर्फ हम बिस्तरी की बात की, सेक्स की बात की। जिसे सूरा मोमिनून कहता है कि फलाह को पहुंच गए वो मोमिन, वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो खुशू खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों और अपनी गुलाम लौंडी के। ELSX, ईमान में भी, मोमिन में भी ELSX। उसके बाद आता है जिक्र नमाज का। नमाज में भी सेक्स। कोई औरत अगर नमाज पढ़ रही हो और उसका शोहर उसको बुलाए अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, उसको चाहिए नमाज तोड़ करके पहले जाकर अपने शोहर की ख्वाहिश पूरी करे, फिर आकर के नमाज पढ़े गुस्ल करके। LSX। वो कहता है कि अगर तुम सेक्स कर लो अपनी बीवियों के साथ तो उसके बाद नहा धो करके गुस्ल करके तब नमाज पढ़ो, उससे पहले मस्जिद में दाखिल मत हो। LSX। ये ले पकड़ डिंगी डिंगी। फिर तीसरा आता है रोजा। कुरान जब रोजे की बात करता है तो उनको बताता है कि तुम्हारा रोजा कब से कब तक का है और तुम्हारे लिए रमजान की रातों में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी करना हलाल कर दिया गया। LSX। रोजा आया, ELSX। अब नंबर आता है हज का। अब हज में जब तुम एहराम बांध लो और जाकर के तवाफ करो, उसमें एक पर्टिकुलर मकाम के अलावा बाकी मकामों पर तुम अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, ये कुरान कहता है। हज आया, ये LSX। अब आई ज़कात। ज़कात में भी सेक्स। ज़कात में कैसे सेक्स? अपनी बीवियों को तुम जो मिल्कियत या हक महर में दे चुके उनके साथ हम बिस्तरी करने के लिए, उनके साथ सेक्स करने के लिए, वो तुम्हारी बीवियों की मिल्कियत है और उसके ऊपर तुम्हारी ज़कात नहीं है। ये ले सेक्स। मुसलमान एक अरकान बताएं मुझे, एक अरकान ऐसा जो इस्लाम, दीन इस्लाम में कंपलसरी है, मैं बताऊंगा कि उसके बारे में बात करते हुए, गाइड करते हुए कुरान, हदीस, मोहम्मद, अल्लाह कहां सेक्स हो जाते थे। और ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसमें सेक्स नहीं मिलता, क्योंकि ये मजहब टिका ही है होल के ऊपर। एवरीवन्स गोल इज ओनली होल। ये मैंने बहुत टाइम पहले स्टेटमेंट दिया था इस्लामिक मुसलमानों के लिए, जिहादियों के लिए, कट्टरपंथियों के लिए, कि एवरीवन्स गोल इज अ होल। सबका गोल सिर्फ एक होल है, उस होल में घुसना है। यहां दुनिया में भी होल में घुसना है और मरने के बाद जन्नत में भी होल में ही घुसना है। यहां 4-4 के होल तलाश करने हैं, मरने के बाद जन्नत में 72 के होल तलाश करने हैं, बल्कि 73 के, क्योंकि एक तो उसकी बीवी होगी सरदार। हाय हाय हाय, सरदार। जन्नत की औरतों की सरदार उसकी बीवी होगी और वो बीवी के अलावा 72 हूरों के साथ। हूर कहते हैं बड़ी आंखों वाली को। हूर का जो लफ्जी मायना है ना, हुरैन, हुरैन से निकला है हूर। तो हुरैन का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली। लेकिन क्या वो सिर्फ बड़ी आंखों वाली होगी? जी नहीं। उरूबन अतराबा व कवाइबन अतराबा, बड़े बड़े बोसोम वाली, बड़े बड़े ब्रेस्ट वाली होगी। बड़ी बड़ी आंखों वाली, बड़े बड़े ब्रेस्ट वाली। 130 फुट की हुरें 5 फुट के आदमी को पूरा अंदर ले ले, तो वहां भी होल। और वो बैठ करके उन 72 होल की कुटाई करता रहेगा। और ये जो भाई इसकी सरदार है उन हूरों की, इसकी बीवी, ये बैठ करके वहां काउंटिंग करेगी। हूर नंबर 1 इधर पहुंचो, हूर नंबर 2 तुम्हारा नंबर लग गया, तुम भी इधर खड़ी हो जाओ। हूर नंबर 3 तुम अंदर जाओ। हूर नंबर 4 तुम इसके पीछे लग जाओ लाइन में।
इसके पीछे 5 नंबर, इसके पीछे 6 नंबर, लाइन से लगो सारी की सारी। ये बैठ करके वहां, जैसे वो चकले वाली होती है ना, चकले वाली बुढ़िया होती हैं, आंटियां, जो लड़कियों से धंधा करवाती है, और जब कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर आता है तो उसके साथ लड़की को भेजती है, वो चकले वाली आपा। वो चकले वाली आपा का काम इस जन्नती खातून को मिलेगा जो सारी जिंदगी अपने शौहर की खिदमत करके और सजदे कर करके मरी होगी, इसको वहां चकले का काम मिलेगा। इसका शौहर अंदर बैठ करके बजाएगा हुरों को, फिर ये बाहर बैठ करके गिनतियां करेगी। क्या मतलब है साहब ये क्या मजहब है, ये क्या विचारधारा है, ये कौन सा दीन है यार, कौन सा दीन है ये, कहां इसके अंदर है क्या? ना कोई गाइडेंस है, ना कोई स्पिरिचुअलिटी है, ना कोई कर्तव्य है, ना कुछ मार्गदर्शन है, ना इंसानियत की कोई बात है, ना किसी का कल्याण है, ना किसी का, व्हाट इज दिस? दुनिया में जियो, 4 4 होल देखो, 14 14 बच्चे पैदा करो, उसके बाद उनको जिहादी बनाओ, उनके हाथ में ईंट पत्थर दे दो, तलवार दे दो, बॉम्ब बांध करके फट जाओ, पिछवाड़ा उड़ा लो, ताकि मरने के बाद जन्नत में तुमको 72 होल फिर से दिए जाए, फिर उन होल की तलाशी लो, उनको तलाश करते करते जो है ना निकल जाओ एक जन्नत के एक किनारे से दूसरे किनारे पर। कितनी लंबी जन्नत, एक घोड़ा फुल स्पीड 500 साल तक दौड़ता रहे, इतनी बड़ी जन्नत। एक जन्नती को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी, एक जन्नती को। वो भी इसी डंगर वाली किताब में लिखा हुआ जो आपके सामने है, फजाइल अमल। एक जन्नती को, सबसे अदना दर्जे का जन्नती, यानी कि जिसका सबसे छोटा लेवल होगा जन्नत में। क्यों? क्योंकि जन्नत में भी दर्जे हैं भाई। किसी ने पूछा, अबू हुरैरा ने पूछा कि जन्नत के कितने दर्जे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी कुरान की आयतें उतने जन्नत के दर्जे हैं, जितनी कुरान की आयतें हैं उतने जन्नत के दर्जे हैं। और सबसे ऊंचे दर्जे में हाफिज कुरान रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको कहा जाएगा कि कुरान की एक एक आयत को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों को चढ़ता जा सीढ़ियों की तरह। तो जितनी आयतें उसको याद होगी और जितनी वो पढ़ेगा उतनी तक वो पहुंचेगा। जिसको पूरा मुकम्मल कुरान याद होगा वो सबसे टॉप टॉप की मंजिल पे पहुंचेगा। जैसे बुर्ज खलीफा होता है ना, उसमें सबसे टॉप की जो मंजिल होती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा रेंट लगता है, सबसे ज्यादा किराया लगता है। तो वो सबसे हायर वाला जो माला होगा ऊपर वाला, वहां वो पहुंचेगा जिसको सबसे ज्यादा आयतें याद होंगी, सबसे हाईएस्ट। और जितना ज्यादा हायर लेवल का जन्नती होगा उतनी ज्यादा उसको नेमतें मिलेंगी। तो यार दोस्तों, अगर मैं कहता हूं कि एवरीवन्स गोल इज ओनली होल, तो क्या गलत कहता हूं? इनका यही तो मकसद है। एक बूढ़े आदमी से पूछो जो बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, अल्लाह 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 अल्लाह, उससे पूछो भाई भाई क्यों थक रहे हो, भाई साहब क्यों थक रहे हो? वो कहता जन्नत जाना है। असी तो जन्नत जन्नत जावांगे मुन्ने। और जन्नत जाके क्या करना है इस बाबा को? इसको 72 होल चेक करने हैं बस। उसके लिए सारी दुनिया पागल। बाप उसके लिए पागल, बेटा उसके लिए पागल, पोता उसके लिए पागल, पड़पोता उसके लिए पागल, अब्बा हुजूर उसके लिए पागल, दादा उसके लिए पागल, पड़दादा उसके लिए पागल, नाना उसके लिए पागल, पड़नाना उसके लिए पागल, नाती उसके लिए पागल, पड़नाती उसके लिए पागल। जितना जो मस्जिद का इमाम है, मस्जिद का मौलाना है, वो उसके लिए पागल, हाफिज उसके लिए पागल, कारी उसके लिए पागल, नमाजी उसके लिए पागल, नबी उसके लिए पागल, उम्मती उसके लिए पागल। तमाम दुनिया में जहां से जहां तक मुसलमान का नाम शुरू होता है, जहां से जहां तक खत्म होता है, हर एक को पूछ लो मुसलमान क्यों हो, मुसलमान होकर के क्या मिलेगा? कहता है जन्नत मिलेगी। और जन्नत में क्या करेगा? होल चेक करेगा।
یہ ہے اسلام کی اسپرچویلٹی. اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب نبی دنیا میں بھیجا گیا ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو زندگی جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے، تو وہ اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک کام کرتا رہا، یہ لے سیکس، یہ لے سیکس، یہ لے سیکس، یہ لے سیکس، ڈنکی ڈنکی، ادھر پکڑا ادھر جوڑا، ادھر چھوڑا ادھر جوڑا. اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تمہاری وہ بیویاں جن کا تم حق مہر دے چکے، اور وہ غلام لونڈیا بھی جو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور تمہاری وہ پھوپھی جات بہنیں، چاچا جات بہنیں، تایا جات بہنیں، ماما جات بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی وہ بھی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی. اور وہ ایمان والی عورت بھی جو اپنا آپ کو گفٹ میں دے دے، ہبا کر دے، وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی تنگی نہ رہے. اور یہ صرف خاص آپ کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں. ان کے لیے اللہ نے جو کچھ مقرر کر رکھا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں. یہ لے سیکس، یہ لے سیکس. جس اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 30 مردوں کی جسمانی اور روحانی طاقت دی دوستو، اللہ اس نبی کو ایک مرد کی جسمانی طاقت دینا بھول گیا، تبھی تو لڑائی میں اپنے دانت اڑوا کر کے الٹے پیر بھاگنا پڑا. دانت شہید کروا کر کے الٹے پیر بھاگنا. جس نبی کو اللہ نے 30 مردوں کی جسمانی طاقت، جنسی طاقت بخشی، وہ ایک شخص کو کہتا ہے غزوے میں، جنگ میں، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا اللہ اس کو فوری طور پر جنت میں داخل کرا دے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے تیار کھڑے ہوئے ہیں جمگھٹ لگا کر کے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ یہاں پہ جو بھی مرے گا اس لڑائی میں سیدھا اس کو جنت میں لے جائیں گے. اب ایک آدمی نے کہا جی میں ابھی ان کافروں کو مزہ چکھاتا ہوں اور ابھی شہادت کا جام پیتا ہوں. وہ جانے لگا، رسول نے کہا کہ یہ اپنی جیرا اتار دے. وہ جو ایک آرمر پہنا ہوتا تھا، باڈی آرمر، لڑنے کے لیے لوگوں نے، سپاہیوں نے، جس سے کوئی ایک بار کو تلوار، تیر، بھالا مار دے تو وہ اس میں رک جاتے تھے. حضور نے کہا کہ یہ آرمر اتار